हाँ मतलब उससे नहीं पता चला, बाकी चीजों को भी देख के पता चला। لیکن آپ کا اللہ تو بہت بغیرت ہے، وہ دیکھے سارے لوگوں کو حشر کے میدان میں ننگا کھڑا کرے گا، اس کو پورنوگرافک ہاں ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں. تو پہلے ارلی مین کون سے کپڑے پہنتے تھے بھائی؟ تو آپ کا خیال ہے کپڑے کہ بھی تو ہم ہمیں، انسانوں نے ہی بنایا نا. اچھا تو ہم لوگوں کو بعد میں پتہ نہیں لگے گا کہ ہم بغیرتی کسے کہتے ہیں. ہم جنت میں جا کے دوبارہ ہمارا دماغ ارلی زمانے کا ہو جائے گا اور ہمیں پتہ نہیں لگے گا، رائٹ؟ ہم الف ننگے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیں پتہ سیکس نہیں کرنے جو کا پتہ ہوگا نہیں دیکھا. ہوگا. کیا آدم کو نہیں پتا تھا کہ ہوا کے ساتھ سیکس کرنا اور بچے پیدا کرنے ہیں؟ اللہ نے تو آدم کو جب جنت سے نکالا تھا اس نے کہا جاؤ تمہیں میں کہتا ہوں کہ جاؤ بچے پیدا کرو. اللہ نے قرآن میں کہا نہیں تھا چیپٹر نمبر 7 کے اندر آدم کو جب جنت سے نکالا؟ آپ نے تو قرآن پڑھ لیا 1.5 دفعہ. جاؤ. تو جب آدم کو تو پہلے ہاتھ سے ہی پتا تھا، جب اس نے کھا لیا تھا تو اس کے اوپر ننگ پنا ظاہر ہو گیا تھا جنت میں ہی. تو جیسے ہی وہ دنیا میں آیا تھا تو وہ ننگا نہیں تھا، کپڑوں کے ساتھ تھا. یہ جو آپ سائنس کو قرآن کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں آپ. سائنس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آدم اس دنیا میں آیا تھا تو کپڑوں کے ساتھ آیا تھا، اسے پتہ لگ گیا تھا میں نے کپڑے پہننے ہیں، کیونکہ جنت میں جب اسے پھل کھایا تو اسے پتہ لگ گیا تھا. تو وہ تو ان کے روحانی کپڑے ہوں گے نا یار روحانی کپڑے؟ ساجد جو بھائی میں جا رہا ہوں ان کے جنت میں روحانی جو. یہ کپڑے ان کون سے سے بات کپڑے کر ہوتے لیں ہیں؟ آپ. یہ یہ روحانی کپڑے ذرا لالا ان کو جی بتا روحانی دیں. کپڑے لالا بھائی جی کیسے آج دکھتے ہیں نئے روحانی کپڑے؟ آج نئے نئے ورڈز کا ایجاد ہو رہا ہے بھائی. اسلام کی روح، روحانی کپڑے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھی اور آئیں گی. بھی پتہ نہیں کتنے ٹائم اسٹریم چلے گی اور کیا کیا باتیں آئیں گی. یار دینی مجھے ایک بھائی بات بتائیں، رکے چھوٹو سا، کہاں گئے ہمارے بھائی؟ جب آدم نے وہ پھل کھایا جنت کے اندر تو وہ ننگا ہو گیا اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ڈھکنے لگا. اب مجھے بتاؤ کیا وہ روحانی کپڑا ہٹ گیا تھا آدم کے جسم سے؟ جی وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا ان کے غلط کام کی وجہ سے بس. اچھا مطلب وہ جو روحانی کپڑا تھا وہ دکھائی نہیں دیتا تھا، ٹرانسپیرنٹ کپڑا ہے نا؟ جی انہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا کیونکہ انہوں نے غلط کام کر دیا تھا نا، تو اچھا یہ وہ کہاں پہ چھپانے لکھا ہے لگے تھے. یار؟ یہ کہاں پہ یہ روحانی کپڑے کا فلسفہ مجھے بتائیں، کہاں بھائی لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے مطلب؟ دینی بھائی لے تو یار ان سے روحانی کپڑے کا یہ وہ فلسفہ وہی بھائی کہ انہوں یہی نے ایسے کپڑے پہنے جو ان کو دکھائی نہیں دیتے تھے، یہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھنا پڑے گا، ہمیں دیکھ کے بتاتے ہیں. ہاں تو دیکھ بالکل کے بھائی آؤ نا دیکھ یار، ہم بھی لیجیے. دیکھنا چاہتے ہیں بھائی روحانی کپڑے جو دکھائی نہیں دیتے، ننگی آنکھوں سے بھی دکھائی نہ دینے والے کپڑے ہمیں بھی دکھاؤ، دیکھ کے آؤ جاؤ. اچھا فیض، یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو کپڑے دکھائی نہیں دیں تو پھر ان کپڑوں کو پہننے کا مطلب ہی کیا ہے بھائی؟ دکھنا ہی نہیں گا. اچھا دوسرا ٹرانسپیرنٹ سوال یہ کپڑے. ہے، ابھی لوگوں نے سنا فیض دینی بھائی جی کہ میں ابھی کہہ رہا انہوں ہوں نے انہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا. علی بھائی ایک سوال کا جواب ذرا دیں، ابھی تھوڑا سمجھائیں کہ ابھی لالا جی نے آپ سے پوچھا کہ وہاں پہ ننگے کھڑے ہوں گے تو آپ نے بڑی آسانی سے جواب دے دیا کہ تو کیا ہو گیا، پہلے بھی تو انسان ننگا تھا. تو بھائی آج کی اس میں اگر کوئی کم کپڑے پہنتا ہے، شارٹس پہنتا ہے ویسٹ میں، امریکہ میں اور فرانس میں اور یو کے میں، تو تم ان کو جلیل بے غیرت کیوں کہتے ہو بھائی؟ کون کہتا ہے؟ ارے پورا مسلم ملک کہتا ہے، پورا اسلام کہتا ہے. لو جی سمجھاؤ ان کو نہیں، کون کہتا ہے. غلط کیا بات، غلط بات. تو پھر کیوں ڈھکنے کی اچھا نہیں کہتے؟ ڈھکنے کی پھر کیوں آئی؟ میں کہہ رہا ہوں آپ حجاب سنتے میں ہی رہو، نہیں ہو، برقعے میں پہلی رہو. بات سنو. میں کہہ رہا ہوں ان کو لگا کہ انہوں نے کپڑے نہیں پہنے کیونکہ انہوں نے غلط کام کر دیا، ان کے اوپر سے وہ ہٹ گئی بھائی تھی. یہ بات کہاں لکھی ہے یار؟ ایک سیکنڈ دیکھیں، جب تم کوئی بات ثابت نہیں کر سکتے تو اسے بکو مت، بکنے سے پہلے ریفرنس لے کے آؤ. ہم نے تو پہلی بار سنا بھائی یہ روحانی کپڑوں کا سلسلہ. اب مجھے آپ ایک بات بتاؤ، سمپل سی بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی انسان جب دنیا میں آیا ننگا تھا اور ننگا ہی رہتا تھا؟ مطلب کہ اگر آج بھی انسان ننگا رہے تو آپ کو دقت نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں بھی انسان تھا، آج بھی انسان ہے. جی ہاں تو اگر آج آپ کے سامنے آپ کی ماں بہن بیوی چھوڑ دیں، آپ کی ماں بہن بیٹی ننگی ہو تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہے. جی اگر ہم بھی ننگے سب ننگے تو ہم کو کیا دقت ہوگی باقی لوگ سے بھی. مطلب آپ کے والد ننگے گھوم رہے ہیں، آپ کی امی ننگی گھوم رہی ہیں،
آپ کی بہن ننگی گھوم رہی ہے، بیٹی ننگی ہے، آپ کو کوئی دقت نہیں ہے، آپ بھی ننگے وہ بھی ننگے. جی سر، جو کام پوری دنیا کر رہی ہے اس میں کیا دقت ہونی چاہیے؟ آپ بتاؤ نا، آپ کو دقت ہوگی؟ مجھے ایک بات بتائے پھر، یہ یار اللہ میاں نے پردے کا حکم کیوں دیا جب ہمارے بھائی کو ننگے رہنے میں دقت نہیں ہے ہیں اپنی ماں بہن کے سامنے؟ اللہ میاں نے پردے کا حکم کیوں دے دیا بھائی؟ ہوں؟ جی اس سمے ہیں تو کپڑے آ گئے تھے نا. تو نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ دیکھیں اگر سب ننگے ہیں تو مجھے بھی ننگا رہنے میں کوئی دقت نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر ننگا رہنے میں کوئی دقت نہیں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم کیوں دیا؟ آپ کی ماں بہن آپ کے سامنے ننگی گھومتی، آپ بھی ننگے گھومتے. اللہ نے تو کہا کہ نہیں، عورتوں کو پردہ کرنا ہے. آپ کا بھی پردہ ہے، آپ کی گردن سے لے کے آپ کے ٹکنے تک. ہاں تو یہ صحیح چیز ہے ہم؟ پھر کہا گیا تو. ارے پھر اگر صحیح چیز ہے پردہ کرنا تو بھائی یہ اللہ میاں جب آپ کو میدان حشر میں اکٹھا کریں گے تو ننگا کروا کے کیا تلاشی لے گا؟ ہیں؟ تلاشی کہاں سے لینے کی بات آ گئی اس میں؟ تلاشی نہیں ہے نا، تو سوچے نا یار، نہیں اللہ میاں آپ لوگوں کو ننگا کیوں کروا رہا ہے؟ آپ بھی کھڑے ایک صفحے میں آپ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قطار میں دیکھو، آپ کھڑے ہیں، آپ کے انسان والد کھڑے ہیں، پیدا بھی آپ کی ننگا امی ہوتا کھڑی. ہے، مرتا بھی ننگا ہے. اب مرنے کے بعد جب ارے کھڑا سنو کرے نا ننگا یار، کی طرح. پیارے بھائی، آپ کی تم یہ امی بتاؤ، عائشہ تم کھڑی ہے کپڑے پہن کے سامنے پیدا الف ہوتے ہو؟ ننگی. آپ کی امی جویریہ، آپ کی اماں شودا، آپ کی اماں زینب، آپ کی اماں ماریا کپتیا، اور ساتھ میں بیچ میں حضور کھڑے ہیں ننگے الف ننگے سارے کے سارے. کیسا منظر ہوگا اور سوچیں آپ. اور فیض سب عورتوں میں افضل حضرت میں اور اور نہیں، یہ پہلے سوال کا جواب جی جواب تو ہمارے لینے دیں. سامنے یہ سب کیسے ہوگا؟ اس ہمارے سامنے تو ہو ہی نہیں پائے گا یہ سب چیزیں. ارے یار آپ کے سامنے حدیث ہے نا کہ حشر کے میدان میں آپ سب الف ننگے، پورے پورے ننگے. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا ڈھکا ہوا ہوگا، پورا ننگا، ساتھ میں بنا ختنہ کا. آپ کا جو ختنہ ہے نا وہ جوڑ دیا جائے گا. اب بنا کپڑوں کے اور بنا ختنے کے آپ ننگے کھڑے ہیں، سامنے حضور بھی ننگے ہیں، اور آپ کی اماں شودا، اماں عائشہ، اماں زینب سب، اور ساتھ میں بیوی فاطمہ بھی ہیں، ساری ننگی کھڑی ہیں. کیسا لگے گا آپ کو؟ کیسے کیا نارمل ہی لگے گا؟ اس میں کیا ہے؟ سب ہے تو نارمل مطلب ہے، اس میں کیا ہے؟ اماں عائشہ آپ کے سامنے الف ننگی ہے، آپ کو کوئی دقت نہیں؟ ارے ہمیں کیا دقت ہوگی بھائی؟ جب سب ہے تو سب اچھا، ہے. کوئی دقت نہیں ہے. حضور آپ کے سامنے الف ننگے کھڑے ہیں، بی بی فاطمہ ساتھ میں الف ننگی کھڑی ہیں، کوئی ارے دقت یار نہیں ہے. تمہارے کان میں کچھ دقت ہے کیا؟ ارے میں پوچھ کان میں رہا ہوں نا دقت بھائی، ہے. ایک ایک سے پوچھنے سے کیا ہوتا ہے نا کہ ماحول بنتا ہے. تم جتنا ماحول بنانا بنا لو، سب کا آنسر نہیں ہے. نہیں دقت ہے بھائی، سب نارمل ہے تو نارمل ہے بھائی. تمہارے حساب سے چلے دقت ہوگی مطلب تمہیں. آپ تمہیں کی دقت ہے؟ آپ کی ماں بہن ساتھ میں آپ کی روحانی مائیں، ارے مطلب حضور کی تمہیں دقت ازواجیں، ہے؟ تمہیں اماں دقت ہے؟ عائشہ، بی بی تمہیں فاطمہ دقت ساری ہے نا؟ ننگی گھومیں گی. پہلے آپ کو ارے کوئی تمہیں دقت دقت نہیں ہے، ہوگی نا. آپ بھی ننگے ننگے نہاؤ گنگے. دینی بھائی، یہ بھی ننگے وہ بھی ننگے نہاؤ گنگے. کیا ننگ اچھا، پنا سارا بھائی. سارا کھیل اللہ کا ہے کہ یہاں پہ کہتا ہے کہ نہیں ڈھک کے رکھو، کپڑے پہنو، حجاب ڈالو، اور پھر وہاں کہتا ہے چلو ننگے ہو جاؤ، اتار دو سب. یار مطلب کیا لوجک ہے بھائی اللہ کا؟ ننگے لیکن کون حساب لیتا ہے یار؟ ننگا کر کے تو تلاشی لی جاتی ہے، حساب تھوڑی لیا جاتا ہے. اللہ میاں حساب لیں گے، تلاشی لیں گے بھائی. اللہ میاں ایک کام کریں گے پتہ ہے، اللہ میاں نا تلاشی لیں گے، جیسے پولیس والے لیتے ہیں نا، باڈی کو ٹچ کرتے ہیں اسے، تو اللہ میاں سے تلاشی لیں گے. اللہ میاں کو ہو سکتا ہے کسی پہ شک ہو کہ کسی نے کوئی جنت کی چیز چرا لی ہو. ہاں، یا کیا پتا کوئی بندوق بندوق لے کے آیا ہو تو کہیں پتا چلا میرے پہ فائرنگ کر دے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ میاں کے اوپر اٹیک کر دے. ہاں بھائی، جیسے سیفٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. بالکل یار، آپ دیکھیں ابھی انجینئر محمد علی مرزا پہ چوتھا اٹیک ہوا، لیکن اٹیک سے پہلے انہوں نے وہ جو لڑکا تھا 18 سال کا، اس کو ننگا کروا کے اس کی جو سلوار تھی نا اس کے اندر سے چھرا نکلوا لیا، تو پتا چل گیا کہ ہاں بھائی اس کے پاس چھرا ہے. اب اسی طریقے سے اللہ میاں بھی سب کو ننگا کر دیں گے تاکہ ڈاؤٹ نہ رہے کہ کسی کے پاس کچھ ویپن ہو، کوئی چھرا ہو، کوئی بندوق ہو، اور سڈنلی اللہ میاں تخت میں آئے اور حکم سنائے کہ چلو چلو سبھی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور کوئی آ کے اٹیک کر دے. تو یار سیفٹی امپورٹنٹ ہے اللہ میاں کے لیے. ہاں بالکل بالکل بھائی.
सेफ्टी से कोई समझौता नहीं। हाँ भाई जी हुमैन भाई। अब मैं समझी नहीं यार, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या हो रही है इस चीज से, पकड़ अच्छा के बैठ गए ये हो अभी बिल्कुल। नंग नंग धड़ंग पे चल रही थी अल्लाह मियाँ का, चलो इन्होंने तो इकरार कर लिया कि नंगे को हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनकी माँ इनकी बहनें इनकी सारी वालदा वगैरह सब नंगे होंगे। अच्छा खुदा नंगा क्यों करेगा? वेल्डिंग करने के लिए ना, जिसका इसका कटा है उसको वापस जोड़ने के लिए। ये कहाँ लिखा है? हदीस में मिलता है ना। अनसर्कमसाइड लिखा है भाई, आप पढ़िए ना, आप हदीस पढ़िए, अनसर्कमसाइड खड़े होंगे वहाँ पे। हाँ तो जैसा आपका जो इंसान जैसा खतना हो पैदा चुका है होता वो है आप वापस इंसान गड़ाया जाएगा ना। बचपन हाँ बचपन में जैसा इंसान पैदा होता है वैसे ही रहेगा, और क्या। हाँ, तो तो आपका कटवाया कटा है कि क्यों? नहीं? तो कटवाया एक क्यों मिनट। भाई? हाँ तो आपका जी कटा ये है तो ना। जूइश लोग से स्टार्ट से होके आ रहा है, जितना पुराना अरे ब्राइड रिलीजन है ठीक है, वहां से सुने, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं हो ना। रहा है। आपका कट चुका है ना। जी हाँ वो अलग हो चुका है, और अभी तो कटा नहीं होगा, जब आप छोटे रहे होंगे बचपन में तब कटा होगा, हम्म। है ना। अब मैशर में जाएंगे, जाहिर सी बात है आपकी उम्र इतनी हो गई है, अभी और बड़े होंगे, और हम चाहते हैं अभी जिंदा रहे क़यामत तक आप। लेकिन बाई चांस आप कहीं चले गए, टपक गए, और क़यामत में जब पहुंचेंगे तो आपकी उम्र जाहिर सी बात है 60 70 साल 40 साल जो भी रहेगी, और आप जब छोटे थे तब कटा था तो छोटा सा वो भी रहा होगा, एकदम मुख्तसर सा बारीक सा रहा होगा। अब इस उम्र में आप जाएंगे और वो छोटा सा इतने बड़े से वाले में फिट किया जाएगा, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बेजोड़ चीज लग गई है? ऐसा नहीं होगा हम्म। भाई, जितना होगा उतना सेम ही रखा जाएगा। उस वक्त तो नहीं काटा शायद भाई गया था चांद, छोटा, अच्छा वो बचपन जहाँ पे वाला काट थोड़ी के रखा फेंका जाएगा। गया था, वो जहाँ पे काट के फेंका गया था वो अभी तक बढ़ रहा है क्या? अरे यार तुम ये बताओ, तुम 2009 में 10 रुपए लिए और 2022 में मुझे 10 रुपए वापस करोगे क्या? ज्यादा वापस करोगे ना थोड़ा, अपने हिसाब तो से इसी समझ वही के। तो कह रहा हूँ कि मतलब जो आपका काट के फेंका गया था वो अभी बढ़ रहा है। अरे बढ़ नहीं रहा, वो अल्लाह को इल्म है, वो कितना करना है उसे क्या करना सब इल्म है, वो आप अच्छा हम अच्छा नहीं अल्लाह डिसाइड मियाँ, कर जितना यार पाएंगे काटा कभी। गया यार था उतना ही अच्छा बढ़ाना एक होगा मिनट कि एक अभी तक मिनट वो बढ़ एक रहा मिनट होगा साजिद बराबर? मियाँ, साजिद मियाँ, यानी कि कटने के बाद भले ही वो चमड़ी फेंक दी जाती हो, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि अल्लाह मियाँ उसे फ्रिज में डाल देते हैं। हाँ वो सेफ है। अरे यार कैसी बात जवाब कर रहे हो तुम लोग यार, दिमाग नहीं है क्या तुम ये लोग कि को यार भाई? मैं क्या सोच रहा था। नंगे बदन और पैदल चलकर बगैर अ, खतना के अगर चलोगे किसी तो का आपको हाथ, छोड़ा जाएगा ना। अच्छा ये बताओ, किसी का बचपन में हाथ कट गया हो, ठीक है, अब वहां पे हाँ बोला गया कि सबका सेम रहेगा, तो क्या अल्लाह पाक उसका हाथ रख के बैठे हुए थे बचपन में जोड़ने के लिए? भाई उसे वैसा ही हाथ मिलेगा जैसा उसका दूसरा हाथ है, सेम। उसमें इतना अरे तो उसका क्या आपका करना जब कि भाई बचपन में कैसे आप मिलेगा, नहीं समझ पा क्यों रहे हो, मिलेगा? जब आप सुने, जब आप बचपन में कटा था तो जितना बड़ा अभी है उतना ही बड़ा रहा होगा, नहीं छोटा रहा होगा, बहुत मुख्तसर सा रहा होगा, वो कट के अलग हो गया। लेकिन अभी आपका जो सामान मुबारक है वो काफी बड़ा होगा यार। अच्छा चलो अरे 9 मिनट तो बाकी है, जितना 12 बजने पे परसेंट हैं। काटा गया वो उतना परसेंट लगा दिया जाएगा, उसमें क्या है? यार जितना सिंपल ये है। भी परसेंट हो लगाया सकता है जाएगा तो इमाम बेजोड़ साहब। लगेगा ना एक यार। सेकेंड इमाम साहब, हमारे भाई ये कहना चाहते हैं कि इनका जितना बचपन में था अभी भी उतना ही है, तो इनको हाँ कोई दिक्कत ऐसा भी हो नहीं है। सकता है, भाई बढ़ा ही नहीं देखो है ऐसा तुम हो लोग को सकता है। दिमाग नहीं है, दिमाग कम है। मैं बोल रहा हूँ ओ परसेंटेज, यार परसेंटेज का मतलब पता है क्या होता है? मतलब वो बढ़ परसेंटेज रहा है कहाँ से क्या? आ गया बीच में? भाई हम साइज की देखो, बात कर रहे हैं ना। या हाँ एक तो हम सेकंड उसको छोटू परसेंट सा में यार। समझा रहे हैं ना तुम्हें। अरे रुको ना ये उसको यार। पैसे वगैरह में फर्ज समझाएगा करे भाई। तो अबे हाँ पैसे इसको पैसे में समझा रहा है कि आपके पास उस वक्त के जब 10 रुपए थे, आज के दौर के 10 रुपए अलग, इस तरीके से वो समझा रहा है। भाई चमड़ी की बात हो रही है, वो मतलब बढ़ रहा है हाँ क्या? अरे भाई सुनो, जैसे बचपन में जितना काटा गया होगा, कुछ परसेंट काटा गया, 0.2% हम मान लेते हैं, अरे यार जब वो बड़ा आपको होगा समझ नहीं उतना ही आ रहा ना परसेंट भाई। उसका बढ़ा दिया एक जाएगा। सेकंड प्यारे भाई, ह्यूमन भाई, आपका जो बचपन का जूता होगा, जो आपने बचपन में पहना होगा, फर्ज करें आप 4 साल के थे, अभी कितने साल के हैं आप? हम्म जब भी हम 18 के। 18 साल के। जब आप फर्ज करें जब आप 3 साल के थे, आपका जो जूता था, जो आपके अम्मी अब्बू ने आपको ला के दिया था, क्या वो वाला जूता आज आप अभी पहन सकते हैं? नहीं नहीं पहन सकते। अब सोचे कि जो खतना आपका बचपन में हो गया, ठीक है, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की उम्र में, अब जब आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है, आपका सब कुछ बड़ा हो चुका है, तो वो छोटा सा स्किन का हिस्सा आपके साथ कैसे जोड़ा जाएगा?
जैसे हटाया गया था वैसे जोड़ दिया जाएगा। नहीं हैं? समझ रहा है, ये समझ रहा है, बताना नहीं चाह रहा है, समझ रहा है बंदा पूरी बात। वो अरे समझ भाई रहा मैं है। बता रहा ये हूँ, आप लोग इसे समझ ही कहते नहीं रहे हैं हो। एड़ा बनना और पेड़ा खाना। इमाम साहब, इसी को कहते हैं हाँ, एड़ा बनना और पेड़ा खाना। सही है, सही है। मैं पता है वो हब्सी लोग होते हैं ना, हब्सी लोग, उनके लिए बड़ा मैं देखें फ़िक्रमंद हूँ, हाँ। क्योंकि देखें वो बच्चे तो छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन बाद में वो साले हो जाते हैं 6.5 फीट के और उनका सब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है। उनके साथ बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। बहुत दिक्कत होगी। फिर उनको अपना हाथ का कोई हल्का-सा छोटा-सा बाजू काट के लगाना पड़ेगा वहाँ भाई। वो एक में नहीं होगा, वो या 4-5 बंदों का एक साथ चले वो जोड़े। चलिए सुन्नत पे आते हैं यार, ये भाई देखें समझ के भी जवाब नहीं दे रहे। अच्छा ये बताइए आप खतना करवाते क्यों हैं? ह्यूमन भाई। भाई ये पहले से ही चला रहा है, ये टोकन दिया जाता है गॉड को। गॉड को टोकन दिया जाता है। अच्छा पहले ये इसका से मतलब मतलब कुछ कि नहीं है। हमें भगवान एक ने हमें मिनट पैदा किया, हमें जिंदगी दी, उसके बदले हम उन्हें ऐसा हजरत टोकन देते हैं। हजरत हजरत पहले से कहाँ चला आ रहा है, इंडिया में या कहाँ? जी अब्राहमिक रीजन में ही चला आ रहा है स्टार्टिंग से। अब्राहमिक रीजन में चला, यानी इंडिया में पहले से चला हुआ नहीं आ रहा है। जूस लोग फॉलो करते थे इसको स्टार्टिंग से ही। जीन्स लोग फॉलो करते थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उससे क्या मतलब है? आप कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब आपकी जो नागरिकता है या आपके बाप दादा कहाँ, किस मुल्क के रहने वाले थे? इंडिया के अंदर। इंडिया के, यानी इंडिया में तो चलता हुआ नहीं आ रहा था, हैं? नहीं, और ना ही आप लोग ज्यूज हो, या नहीं, आपके दादा परदादे ना ही ज्यूज थे। पता नहीं, होंगे शायद ना होंगे, कोई तो भरोसा नहीं। हजरत ये गिरी पड़ी चीज को उठा के आपने अपने गर्दन में कैसे टांग ली? जी सही चीज है, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है ही नहीं। इसमें इसमें एक चीज़ गलत है ना दीनी भाई, कि अगर आपने गिरी पड़ी चीज़ को उठा के अपनी गर्दन में डाली लेकिन पूरी तरीके से नहीं डाली। अब पूछो कैसे? 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 अब बताएँ कि आप खतना करते हैं, ठीक है? आप इसे नाम देते हैं सुन्नत इब्राहिमी का, बरोबर? पता नहीं। ह्यूमन भाई, सुन्नत इब्राहिमी का। यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुन्नत की तो हम भी करते हैं। इतना ही लॉजिक है। ठीक है, ठीक है। हम कुछ अब मुझे आइडिया एक नहीं है बात इसका। बताएँ आप अरे! सवाल तो आगे शुरू होगा ना। अब आप खतना करते हैं भई 4 साल की, 5 साल की, 3 साल की उम्र में। अब बताएँ कि इब्राहिमी सुन्नत में इब्राहिम अस्सलाम ने किस उम्र में खतना किया था? पता है आपको? नहीं। 80 साल की उम्र में। तो लिहाज़ा आप कर रहे हैं 3 साल की, 4 साल की उम्र में तो आप सुन्नत इब्राहिमी को फ़ॉलो नहीं करते। दूसरी चीज़ पे आते हैं। आप खतना करते हैं उस तरह से या जो नहीं, भी इनसे पहले आपके पूछ लेते पास हैं ना, शार्प ऑब्जेक्ट ऐसे होता नहीं। है। हाँ, इनसे पूछ हुँ। लेते हो ये किस चीज़ से खतना करते हैं। आपका खतना किस चीज़ से हुआ हाँ था जी, भाई? आपका खतरा किस चीज़ से हुआ था? जिस तरह से ही हुआ था। उस तरह से हुआ था, देखें। अब मुझे एक बात बताओ। बताएँ, आपने तो उस यहाँ भी तरह से गलती है किया। इनकी। यहाँ भी गलती है, क्योंकि इब्राहिम अस्सलाम ने किया था कुल्हाड़ी से, आपने किया उस तरह से। अब भाई ये किस तरह से सुन्नत इब्राहिमी हो गया? भाई फॉलो तो नहीं कर रहे मुकम्मल ना आप। कुल्हाड़ी से हाँ कीजिए। मेथड नहीं तो अलग है, ठीक है। अरे तो ये सुन्नत नहीं हुई ना? एग्जैक्ट सुन्नत नहीं हुई, पर सुन्नत तो हुई ना। नहीं हुई ना। हाँ, तो एग्ज़ैक्ट नहीं हुई जो ना, जैसे इब्राहिम कहा था। अस्सलाम ने जैसे किया, उसी को आपको अदा करना पड़ेगा, तभी तो सुन्नत मानी जाएगी। हाँ ठीक है, नहीं हुआ तो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्यारे भाई ने सुन्नत इब्राहिमी को अदा नहीं किया। मतलब कि अज़ाब कमा आज रहा है के ना बाद फिर। ये खतना को सुन्नत का नाम नहीं देंगे। ठीक, मान गया, ठीक चलिए। है। तो मुकम्मल सुन्नत तो या फिर आपने शैतानी काम कर दिया ना कुरान के हिसाब से। देखो कुरान में क्या कहता है? देखिए, पढ़ें। उर्दू आती है आपको? वो दिन जिस क्या लिखा है देखो ये वाली पढ़ें भाई। अरे क्या कर रहे हैं इमाम और साहब? इस राह से
यकीन रिवाई की और 20 बितल अरे कहाँ पढ़ रहे हैं अमरीन। अमरीन? ये मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का ना। हाँ हाँ, अरे ये और वाला इस सामने कौन सा दिख रहा है? अरे आप किसी एक पर तो टिको इमाम साहब, आप चेंज करे जा रहे हैं बार बार। नहीं नहीं, वही आप ही पढ़ लो पता नहीं ना। दिख रहा है, ये कुछ पढ़ रहे हैं। अच्छा मैं दिखाता हूँ। चले ये आप खुद पढ़ के वो, बता दे इमाम साहब ने। हाँ ये 4 के 119 में क्या लिखा है, कहते हैं और मैं लाजमन उनको बहकाऊंगा, ये शैतान कह रहा है, और उनको बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाऊंगा, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा जो चौपाई में कान चीर देंगे। और आगे क्या कह रहा है, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करेंगे। अल्लाह की जो तख्लीक है, बनाई हुई चीज, उसको तब्दील कर देंगे, बिगाड़ देंगे। तो आप तो फिर बिगाड़ क्या ले रहे हैं, बात है। शैतानी काम कर रहे हैं ना फिर। हम्म। या आप देखें हमारे हेमन भाई कि अल्लाह का नबी कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। आप मानते ना इस चीज को हेमन जी भाई? अल्लाह का नबी कुछ गलत नहीं कर सकता, है ना? जी जी क्या बात है। अब देखें कि इब्राहिम अस्सलाम अल्लाह के नबी थे, यानी कि इब्राहिम अस्सलाम ने जिस तरीके को इजाद किया वो गलत नहीं होगा, ठीक है? जी अब आपने उस तरीके को बदल दिया, तो लिहाजा कुरान की इस आयत के ताल्लुकात से आपका जो अमल है, यानी उस तरह से पेंसिल छीलना, या फिर आप 3 साल की 4 साल की उम्र में करते हैं, ये पूरी तरीके से शैतानी अमल है। आपका जो खतना का जो प्रैक्टिस है वो शैतानी अमल हो चुका है, इब्राहिमी अमल नहीं है। जी। देखिए बात तो देखिए मेन वो है कि भाई खतना हुई, अब 80 साल में हुई, किस चीज से हुई, कब हुई, इससे मैटर नहीं करेगा ना। ना मैटर ये तो ये एक करेगा कि शैतानी काम आपने है ना भाई। इब्राहिम के तरीके को बदल दिया। एक सेकंड, आपने इब्राहिम अस्सलाम के तरीके को बदल दिया, तो आपने शैतानी त- काम किया। जी तरीका कहाँ बदले, सिर्फ वो बदले ना, उम्र बदले। तो तरीका तरीका बदला है ना यार। फर्ज करे कोई बंदा हाथ से खाना खा रहा है, दूसरा आके चम्मच से खाना खाए, तो तरीका तो बदल गया। उसी तो तरीके से खा तो इब्राहिम अस्सलाम कुल्हाड़ी से करते थे, आप उस तरह से करते हो, तरीका बदल गया, तो शैतानी अमल हो गया। अस्तूरा यूज कर रहे हैं, चाहे चाकू यूज करे, चाहे कुल्हाड़ी यूज करे, भाई जिसकी जो मर्जी वो यूज करे। हाँ, तो शैतानी अमल हुआ ना कुरान की इस आयत के ताल्लुकात से। आप शैतानी काम कर रहे हैं, इब्राहिमी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता साहब, कैसे साबित हो रहा है भाई कुरान की आयत कह रही है, ह्यूमन भाई मैं नहीं कह रहा। कुरान की जी वो। आयत के वाज़े अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं हाँ है। तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि मतलब इस चीज से करेंगे तो गलत है, इसमें ये लिखा है कि खतना होनी चाहिए बस। यार अच्छा बिल्कुल नहीं। फैज एक भाई से और पूछ हाँ, लेते हैं उनको लेकर के कि ये क्या कहते हैं इनका किस